बच्चों सारे सत श्री अकाल। जमात पंजवीं के सारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता होया ये मान महसूस करदा कि सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं। जिहड़ा वीडियो साडे सत्कारयोग अध्यापक साथियों ने तुहानूं भेजिया है, सत्कारयोग अध्यापक साथियों का बहुत बहुत धन्नवाद ते स्वागत। तुहाडे माता पिता, छोटे वड्डे भैन भरा तुहाडे जिहड़े तुहाडे नाल बैठे ने, उन्हां दा बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आस करता हाँ कि तुसीं बिल्कुल ठीक ठाक ते निरोआ जीवन बतीत कर रहे होगे। बिल्कुल संतुलित रह के गर्मियों के विच जिथे गर्मी की छुट्टियां मना रहे हो उत्थे बेटा नाल दी नाल ही घरां विच रह के अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होगे। जिथे खेडां विच तुसीं भाग लै रहे होगे, वख-वख खेडां तुसीं आनंद मान रहे होगे, खेड रहे होगे, उत्थे नाल ही पढ़ाई का भी ख्याल रख रहे होगे। इस आस नाल मैं अज दा वीडियो शुरू कर रहा हाँ। स्वागत करता है बच्चों वातावरण सिक्ख्या की इस वीडियो च। मैं अज तुहानूं जिहड़ा है भाग नंबर 2 इस पाठ का जिहड़ा है पढ़ाउणा है। आपां पाठ नूं पठन करना है जिवें असीं पिछले वीडियो दे विच इसे पाठ का मतलब कि पाठ नंबर 3 पसंद आपो अपनी दा पहला भाग जिहड़ा सी पढ़िया सी, जिस विच मैं तुहानूं दस्सिया सी कि अर्श दे स्कूल दे विच जिहड़े बच्चे ने उन्हां दी हाइट जिहड़ी है वो मिनी जा रही सी। इस बारे आपां पढ़िया सी कि हाइट किवें मिनी दी है। इस बारे सारी गलबात हुई सी। हुण कद दी मिनती किवें हुंदी है मैं तुहानूं दस्सिया सी और नाल दी नाल मैं तुहानूं एक क्रिया दित्ती सी। क्रिया नंबर 1 मैनूं आस है कि सारे बच्चे ने कीती होएगी। अगर तुसीं कीती है तो मैनूं मेरे WhatsApp ग्रुप विच भेज सकदे हो। इस तो इलावा परसनली मैसेज कर सकते हो। अपने अध्यापकों नूं तुसीं विखा के चैक करा सकते हो। इस चार्ट का जिस तक बेटा संबंध है मैं थोड़ा जिहा इहदे बारे दस देवां, फिर अगे आपां पढ़ना शुरू करांगे। सब तो पहला बुक्स वातावरण सिक्ख्या मेरी दुनिया तुहाडे हत्थ विच होनी चाहिए है। एक रफ कॉपी होनी चाहिए है ताकि लगातार तुसीं काम कर सको। क्रिया 1 दे विच असीं देखिया सी कि अपनी अते तुसीं अपने दोस्तां मित्रां रिश्तेदारां दे कद जिहड़े आ वो मापने ने। वैसे संभव नहीं, तुसीं परिवार के कद माप सकते हो, दोस्तां मित्रां दे जिहड़े तुहानूं मिलदे ने उन्हां दे माप सकते हो, चाचे ताए दे भैन भरावां दे उन्हां दे माप सकते हो। उन्हां दा नाम लिखना है। इत्थे तुसीं नाम लिखना सी, उन्हां दे नाम लिखने सी। इत्थे उन्हां दा कद जिहड़ा सी वो इंचां विच लिखना सी। इत्थे उन्हां दा कद जिहड़ा सी सेंटीमीटरां दे विच लिखना सी। सो तुसीं स्केल देखिया होएगा। स्केल दे विच एक पासे इंच हुंदे ने और एक पासे जिहड़े ने वो सेंटीमीटर जिहड़े ने स्केल दे विच हुंदे ने। सो इंचां दे विच 20 सेंटीमीटर जिहड़े दर्शाए गए हुंदे ने। तुसीं वो बड़े ध्यान नाल देख लेना। सेंटीमीटर दी जिहड़ियां रेखावां ने वो बहुत बरीक ते नालों नाल जुड़ियां हुंदियां ने। इंचां दी जिहड़ियां रेखावां ने थोड़ियां मोटियां ते विरलियां हुंदियां ने। सो इस नूं करन तो बाद आओ अज असीं अगे पढ़दे हां। अर्श ने घर आके दस्सिया कि उसका कद सब लड़कियां तो लंबा है। उसके पिता जी कहन लगे, तेरा कद वध रहा है, ये बहुत चंगी गल है। कद विच वाधे दे नाल नाल गुणां विच भी वाधा होना चाहिए है। देख, तेरी भैन का कद छोटा है पर इसकी लंबाई कितनी, इसकी लिखाई कितनी सोहनी है, जिस करके सारे अध्यापक इसनूं प्यार करते हैं। तेरी मम्मी कितना सोहना गा लैंदी है। तेरे चाचा जी चित्र बहुत वधिया बना लैंदे हैं। किसे विच कोई गुण हुंदा है अते किसे विच कोई होर गुण होवेगा। तेरे दोस्तां विचों कुछ खेडां विच बहुत अगे हो सकते हैं अते कुछ पढ़ाई विच। सानूं हर एक दे गुणां दी कदर करनी चाहिए है। उन्हां तों प्रेरणा लैके सानूं अपने विच होर गुण पैदा करने चाहिए हैं। हुण तुसीं सोचना है तो उस तो बाद उत्तर देने ने। बहुत ही सिंपल है जो असीं उपर पढ़ के आए हैं भाग नंबर 1 ते हुण जो जिहड़ा पहला असीं पढ़िया है इस नूं मिला के तुसीं हुण जिहड़े प्रश्न बनणगे जो पुछया जाएगा उसनूं तुसीं उत्तरां दे विच विस्तार नाल दस्सण दी कोशिश करनी है। आओ करिए। सब तो
ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੌਣ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੌਲੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਰਸ਼ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੜਕੀ ਰੇਸ਼ਮਾ ਆਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਉਸਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਐਨੇ ਲੰਮੇ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਰੇਸ਼ਮਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਐਨੇ ਹੀ ਲੰਬੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ, ਮਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਲੰਬੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਲੜਕੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਵਾਲ ਭੂਰੇ ਭੂਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁੱਤ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਵਾਲ ਤਾਂ ਛੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਗੁੱਡੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਲ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਰਿਆ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਕਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਹਨ। ਕਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 1-1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਵਾਲ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਨੱਕ ਛੂਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੇਮ ਹੈ, ਖੇਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਟੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲੱਭਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਪਰਨਾਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਪਰਨਾਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਕ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਰੰਗ, ਕੱਦ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਆਦਿ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣਾ ਆਦਿ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ? ਹਾਂ ਲਈ ਟਿਕ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਕੌਣ ਉੱਠਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਟਿਕ ਲਗਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਟਿਕ ਲਗਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਟਿਕ ਲਗਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟਿਕ ਲਗਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਂਦੇ ਟਿਕ ਲਗਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਗਰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਟਿਕ ਲਗਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰੱਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਟਿਕ ਲਗਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਲਗਾਓਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਕੌਣ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧੋਂਦੇ ਆ ਟਿਕ ਲਗਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕ੍ਰਾਸ ਲਗਾਓਗੇ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ। ਕਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਨ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਾਠ ਵਗੈਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਟਿਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਲਦੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਿਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੌਣ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਅਬਿਊਜ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਟਿਕ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਖਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਝੂਠ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਿਕ ਲਗਾਓਗੇ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਲਗਾਓਗੇ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਸ਼ ਦੀ ਭੂਆ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣੇ ਸਨ। ਅਰਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿਖਾਏ। ਅਰਸ਼ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈ, ਆ ਦੇਖ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ। ਅਰਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨੱਕ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਅਰਸ਼ ਦੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦੋਵੇਂ ਰੰਗ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਚਾਵਲ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਚਾਵਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਮਕੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲੀ ਲੋਕ ਮੱਛੀ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੱਛੀ ਦੀ ਗੰਧ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਣਕ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਟੀ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਚਾਵਲ ਆਦਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰੰਗ, ਰੂਪ, ਵਾਲ, ਕੱਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨਾਪਸੰਦਗੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਪਾਠ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਪਸੰਦ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਾਪਸੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਬਾਏ ਬਾਏ।